Today's topic, numerical problem based on oscillation. First problem, find the change in length of second's pendulum if acceleration due to gravity at a place changes from 9.75 meter per second square to 9.8 meter per second square. So your second pendulum is given, and this second pendulum, its acceleration due to gravity changes. The acceleration due to gravity is given in one place, say 9.75, again in that changes to 9.8. So you have to calculate change in length. See, this one is second pendulum problem. या पहिला प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला सेकंड पेंडुलमचा आपल्याला चेंज इन लेंथ कॅल्क्युलेट करायचं आहे. ॲक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ॲट अ प्लेस यामध्ये दिलेले 9.75 आणि 9 to 9.8 मध्ये यामध्ये बदल बघू आपण सॉल्व करू. सेकंड पेंडुलम माहिती आहे, इट इज अ सिंपल पेंडुलम विच टाइम पिरियड इज 2 सेकंड्स. मग त्याचा आपल्याला लेंथचा फॉर्म्युला माहिती आहे. आता पहिलं या ठिकाणी acceleration due to gravity given data लिखूया. So we have to write the given data. So acceleration due to gravity changes, so that is g1, so that is a 9.75 centimeter per second square, and g2 is given 9.8 meter per second square. So we know about the formula for second pendulum. Length is equal to g upon pi square. L is equal to g upon pi. Now we can start about this. So L1 is equal to g1 divided by pi square. हा फॉर्म्युला घेतला, पहिलं कंडिशन साठी वापरले एका प्लेस मधून 9.7 g1, नंतर दुसऱ्या प्लेस साठी L2 घेतलं g2 अपॉन pi स्क्वेअर. आता यामध्ये चेंज इन लेंथ म्हणले, पहिलं या ठिकाणी काय होतं, ॲट ए प्लेस चेंजेस फ्रॉम 9.75 म्हणजे या ठिकाणी चेंज इन लेंथ म्हणजे फरक L1 मायनस L2. सो दॅट इज g1 पाय स्क्वेअर मायनस g2 पाय स्क्वेअर. या ठिकाणी पाय स्क्वेअर कॉमन, g1 मायनस g2. तर g1 किती आहे 9.75 मायनस 9.8 होल डिवाइडेड बाय पाय स्क्वेअर. आता इथं 9.80 असतो, वजाबाकी 9.80 आणि 9.75 इथं 5 0 0.05. सो 0.05 divided by pi square. So this one is a L1 minus L2, and this is equivalent to this is equivalent. आता मी इथं काय करणार आहे की L1 minus L2 L1 खाली सॉल्व करतो. L1 minus L2 is equal to 0.05 divided by 9.8. हा अप्रॉक्सिमेट आहे. हे व्हॅल्यू सॉल्व केल्यानंतर काय येणार माहिती आहे का, जस्ट वी हॅव नो अबाउट L1 minus L2 is equivalent to 0.0 51 meter with minus sign. The minus sign याचा अर्थ काय, it is a decrease. So change in length is decreases. So that change in length is decreases by 0.05 0.0051 meter. Kind of sada, this one is simple. So use this formula for second pendulum. I applied for one case and I applied for second place. So the change in length means difference in the length. So I took the difference in the length and solved. I got this negative. So that negative sign indicates that. So decrease, the change in length is a decrease. Decrease in change in length 0.0051 meter. 0.0051 मीटर. इथं निगेटिव्ह साइन येतं, निगेटिव्ह म्हणजे डिक्रीज फॉर्म मध्ये येतं. मी ओन्ली फक्त मॅग्नेट लिहिलं यामध्ये की यामध्ये निगेटिव्ह होते. बघूया आपण नेक्स्ट. सो नाउ फर्स्ट प्रॉब्लेम इज ओव्हर. नाउ सी about the second problem. At what distance from the main position is
Kinetic energy of a particle performing SHM of amplitude 8 centimeter, 3 times potential energy. Suppose, so this one is the problem number 2, and this, write down the given data. Amplitude is given. This amplitude A is 8 centimeter. So this amplitude is 8 centimeter. So performing kinetic energy of particle performing SHM 3 times means your kinetic energy is equal to 3 times of potential energy. 3 times of potential. म्हणजे मी या प्रॉब्लेम वरून आहे ना, मला प्रॉब्लेम वरून मूव व्हायचं आहे. प्रॉब्लेम काय होता की कायनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी म्हणले. ये 3 टाइम्स पोटेंशियल कायनेटिक एम्प्लीट्यूड दिले 8 सेंटीमीटर. काय कॅल्क्युलेट करायचं आपल्याला? सो नाउ ॲट व्हॉट डिस्टन्स म्हणजे x कॅल्क्युलेट करायचं. सो नाउ स्टार्ट हियर. सो व्हॉट इज कायनेटिक एनर्जी? 1/m omega square a square minus x square, and here 1/m omega square x square. 1/m omega square, 1/m omega square get cancelled. So a square minus x square is equal to into 3x square. A square minus x square. A square minus x square is equal to 3x square. So now this one a square is equal to, so 3x square plus x square. So a square is equal to 4x square. So x calculated as x square is equal to a square by 4. So x is equal to a by 2. So x is equal to, what is a? So a is given 8 centimeter, 8 by 2. So therefore x is equal to 4 centimeter. म्हणजे या प्रॉब्लेम मध्ये या अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लेम वर गेलेले आहे. तर हा कंडिशन घेऊन घेतलं प्रॉब्लेम वर कायनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी. 3 टाइम्स. इथं पुढे कायनेटिक एनर्जी तो इथं लिहिलं a इक्वल 8 सेंटीमीटर आणि दोघांचा फॉर्म्युला लिहिला, फक्त सॉल्व केलं x इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. सो नाउ दिस वन इज ए सेकंड प्रॉब्लेम. नाउ लेट्स गो टू अबाउट द third problem. The displacement of a oscillation is given by the displacement of a oscillation. X is equal to a sin omega t, plus b cos omega t. हा दिला x is equal to a sin omega t b. मग आपल्याला तुम्हाला माहिती आहे डेरिव्हेटिव्ह d by dx of sin kx is equal to काय ना k cos kx. तो d by dx of cos kx is equal to minus k sin kx. हा डेरिव्हेटिव्हचा फॉर्म्युला तो या ठिकाणी आपल्याला अप्लाय करायचा आहे. Take derivative with respect to time. dx by dt is equal to, आता याचा डेरिव्हेटिव्ह काय येणार? a sin ओमेगा चा डेरिव्हेटिव्ह cos ओमेगा t इथं काय येणार? ओमेगा, म्हणजे a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस साइन नंतर तुम्ही b cos ओमेगाचं काय येणार? मायनस साइन, म्हणजे तुम्ही मायनस sin ओमेगा t म्हणजे हे dx by dt म्हणजे काय? हा वेलोसिटी v is equal to काय ना a ओमेगा cos ओमेगा t minus b ओमेगा sin ओमेगा. मी आता याचा पुन्हा डेरिव्हेटिव्ह घेतो मी dv by dt. याचा डेरिव्हेटिव्ह काय करणार माहिती आहे का? आता cos चा पुन्हा काय ना मायनस sin kx, k ची जागा काय ओमेगा, म्हणजे या ठिकाणी
मायनस येणार ए ओमेगा आहे तसाच आणि कॉस ओमेगा टीचा काय ना साइन ओमेगा टी. आता एक ओमेगा आहे ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वेअर मायनस ए ओमेगा स्क्वेअर साइन ओमेगा टी. हा फॉर्म्युला वापरलेला आहे. नंतर मायनस बी ओमेगा साइन ओमेगा टी. आता बी ओमेगा आहे तसाच साइन ओमेगा टीचा डेरिव्हेटिव्ह काय ना कॉस ओमेगा टी. कॉस ओमेगा टी. मग कॉस ओमेगा टी आल्यानंतर अजून एक के येतं म्हणजे ना ओमेगा ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वेअर हे असं आलेलं आहे. आता हे आल्यानंतर त्या जागेच्या अभावी तुम्हाला हे कळालंच असेल हा फॉर्म्युला. पण मी इकडे थोडं सॉल्व्ह करतो. डीव्ही बाय डीटी म्हणजे काय डीव्ही बाय डीटी डीव्ही बाय डीटी इज ॲक्सलरेशन. ॲक्सलरेशन आपला काय मायनस ए ओमेगा स्क्वेअर साइन ओमेगा टी मायनस बी ओमेगा स्क्वेअर. म्हणजे मी इथं लिहितो मी ॲक्सलरेशन किंवा या जागा पूर्ण असेल तर मी इकडे देऊ टाकतो. पहिलं प्रॉब्लेम पुसून टाकतो. पहिले किती दोन प्रॉब्लेम झालेले दोन प्रॉब्लेम पुसून टाकतो. तिसरा ॲक्सलरेशन इज इक्वल टू काय ना मायनस ए ओमेगा स्क्वेअर साइन ओमेगा टी माइनस बी ओमेगा स्क्वेअर कॉस ओमेगा. एक्सलरेशन इज इक्वल टू मायनस कॉमन मग नंतर ना इथं काय कॉमन येणार ओमेगा स्क्वेअर येणार कॉमन. इथं ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी. आता ए साइन ओमेगा टी बी कॉस ओमेगा टी हा हेच आहे x. एक्सलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेअर x माइनस ओमेगा स्क्वेअर इंटू x. म्हणजे याचा अर्थ काय एक्सलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट. हेन्स इट परफॉर्म्स simple harmonic motion. Hence it performs simple harmonic motion. हा पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर झालेलं आहे. SHM टू द पार्टिकल परफॉर्मन्स विथ द एम्पलीट्यूड a is equal to a square plus b square. आता एम्पलीट्यूड बघूया a square plus b square कसं आहे. आता पहिल्याला मी मानलं x is equal to x1 plus x2 x is equal to what is x1. आता यामध्ये x1 काय घेऊया तेच a sin ओमेगा टी आणि x2 काय b cos ओमेगा टी. आता मी या ठिकाणी म्हणजे इथं असं लिहिण्यापेक्षा असं लिहून मी काय करणार लेट x1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी आणि x2 इज इक्वल टू b cos ओमेगा टी. आता या ठिकाणी x2 इज इक्वल टू b cos म्हणजे काय साइन काय आहे ना पाय बाय 2 मायनस ओमेगा टी. साइन 90 मायनस थीटा म्हणजे कॉस थीटा असं आहे. मग इथं आणखी काय a1 म्हणजे याला मी इक्वेशन नंबर 1 म्हणतो याला इक्वेशन नंबर 2 म्हणतो. बाय फ्रॉम 1 and 2 कंपेअर केले म्हणजे a1 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 पुट a1 इज इक्वल टू a आणि a2 इज इक्वल टू b. आता फेज घेऊया. व्हॉट इज फेज डिफरन्स pi1 मायनस pi1 मायनस pi2. आता इथं बघा साइन ओमेगा टी आहे इथं पाय बाय 2 मायनस
ओमेगा टी म्हणजे या ठिकाणी पाय बाय 2 तो काय पुढे आहे म्हणजे पाय बाय 2 म्हणजे फेज किती पाय बाय 2 न पुढे म्हणजे फेज डिफरन्स थोडक्यात काय साइन ओमेगा टी आहे आणि का हा पाय बाय 2 आहे म्हणजे फेज दोघांचा फेज कितीने गॅप आहे फरक आहे पाय बाय 2 तर यासाठी एक फॉर्म्युला आहे रिझल्टंट एम्प्लिट्यूड A इज इक्वल टू अंडर रूट A1 स्क्वेअर प्लस A2 स्क्वेअर प्लस 2A1 A2 cos phi1 मायनस phi असा एक फॉर्म्युला आहे रिझल्टंट फेज साठी रिझल्टंट एम्प्लिट्यूड साठी हा फॉर्म्युला आहे आता यामध्ये काय फक्त टाका A1 म्हणजे काय A स्क्वेअर B1 म्हणजे काय B स्क्वेअर 2A1 A2 आता मी हाई प्रॉब्लेम पुसतो into cos of phi1 minus phi2 म्हणजे cos phi by 2 cos phi by 0 म्हणजे हा कंप्लीट ब्रॅकेट 0 म्हणजे a इक्वल टू a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर म्हणजे हाच येतो ना ठीक आहे थोडा हा पुसून टाकतो की सही म्हणजे तुम्हाला उत्तर स्पष्ट दिसेल a इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर हे तुमचं जे प्रूव्ह केलं मी SHM आहे म्हणून ॲक्सिलरेशन प्रपोर्शनल टू x असेल तर तो ओमेगा कॉन्स्टंट आहे आणि ते प्रपोर्शनल x म्हणजे काय हा SHM चा फॉर्म्युला आहे SHM ची डेफिनेशन आणि रिझल्टंट आपल्यासाठी मी हा फॉर्म्युला वापरला phi1 phi2 पाय बाय 2 टाकलं सॉल्व केला प्रॉब्लेम मध्ये cos पाय बाय 2 म्हणजे cos 90 शून्य आहे हा व्हॅनिश झाला अंडर रूट a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर स्क्वेअर रूट मध्ये आहे तोच आपल्याला प्रूव्ह करायचा होता केला हा काय एक आहे रिझल्टंट एम्प्लिट्यूड हे म्हणजे काय रिझल्टंट एम्प्लिट्यूड तर हा काय झाला माहिती आहे तीन प्रॉब्लेम या ठिकाणी आता आपण बघूया चौथा प्रॉब्लेम चौथ्या प्रॉब्लेम मध्ये इथं म्हणले ए पार्टिकल एक्झिक्यूट्स विथ अ पिरियड ऑफ 10 सेकंड्स ए पार्टिकल एक्झिक्यूट with a period of 10 seconds find the time in which its potential energy will be half of its total energy मग हा प्रॉब्लेम इथे सॉल्व करतो म्हणजे मी पहिला प्रॉब्लेम पुसून टाकतो झाला असेल तुमचा a particle acceleration with a period म्हणजे टाइम पिरियड t दिलेला किती 10 seconds find the time in which potential energy will be half of its total energy potential energy will be half of its total energy म्हणजे 1/2 total energy सॉल्व करूया व्हॉट इज पोटेंशियल एनर्जी आपल्याला माहिती आहे पोटेंशियल एनर्जी इज 1/2 m ओमेगा स्क्वेअर x स्क्वेअर इज इक्वल टू हा पोटेंशियल एनर्जी आहे आणि x काय इथं x 1/2 e म्हणजे काय 1/2 m ओमेगा स्क्वेअर a स्क्वेअर मग m ओमेगा स्क्वेअर कॅन्सल 1/2 गेट कॅन्सल राहिलं का यामध्ये x स्क्वेअर इज इक्वल टू 1/2 कॅपिटल ए घेऊ आपण सॉरी कॅपिटल ए म्हणजे 1/2 a स्क्वेअर x इज इक्वल टू इथं मी काढतो मी x इज इक्वल टू a अपॉन रूट बघा याचा स्क्वेअर रूट काढले a आलं याचं तुमचं a अपॉन आता कॅल्क्युलेट करायचं का आपल्याला की फाइंड द टाइम कॅल्क्युलेट म्हणजे स्मॉल टी कॅल्क्युलेट टाइम पिरियड नाही स्मॉल टी करायचं मग आपल्याला पार्टिकलचा परफॉर्म होत असेल SHM चा तो फॉर्म्युला काय x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t टाकूया यामध्ये a ची किंमत किती वर आहे a अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t a काय a कॅन्सल म्हणजे 1 अपॉन रूट 2 sin ओमेगा t sin इनवर्स 1 अपॉन रूट 2 into ओमेगा t आता ओमेगा t इज इक्वल टू
साइन इनवर्स ऑफ 1/√2. 1/√2 म्हणजे 1/2 साइन 45. साइन 45 म्हणजे काय? साइन पाय बाय 4. साइन 45 किंमत पाय. ओमेगा इक्वल टू देअर व्हाट इज ओमेगा 2 पाय अपॉन t. t इक्वल टू पाय बाय 4. 1 pi get cancel. So 2t upon t is equal to 1 by 4. 2t is equal to 1 by 4. So t is equal to 1 by 2 into 4. और ये t वर गेला. t by 8 किती आलं? ये आपण इकडे सॉल्व करू. t by 8. t is equal to t किती आहे यामध्ये? t गिवन केल्यामध्ये 10 सेकंड्स. 10 by 8. t is equal to 5 by 4. t is equal to याचा भाग जातो इथं 4 1 4 किती 1 4 दोन्ही भाग येतो. 4 दोन्ही 8 उरले किती 2 शून्य घेतले. 4 पंचे 20. 1.25 सेकंड्स. सोपं आहे बरं का? काय नाही, प्रॉब्लेम नुसार जायचं. ठीक आहे, आज आपण इथंच थांबूया.